Lord Jesus, as I stand here, Lord, to minister unto you, Lord, Lord, I humble myself, Lord. Lord, I declare my nothingness, Lord. I declare my emptiness, Lord. I declare my total dependence upon your Holy Spirit, Lord. Yes, Lord, give me utterance, Lord Jesus. So that, Lord, whatever I speak, Lord Jesus, will be only according to your will, Lord, for the glory of your kingdom and for the edification of your church, Lord Jesus. Lord, I crucify my flesh, Lord, that I be not led by my flesh, Lord, but by thy Spirit alone, Lord. Amen. Yes, Lord, open our minds, Lord Jesus, as you open the minds of your disciples, Lord, so that we can understand your scriptures, Lord. Lord Jesus, give us a teachable heart, Lord, a heart that loves you, Lord, a heart that is willing to obey your word, Lord, thereby producing 100-fold for the glory of your kingdom, Lord. Amen. Yes, Lord, we promise to give you all the glory, Lord, and the honor and our worship and our exaltation, Lord, because there is none like you, Lord. There is none like you. And you alone, yes, Lord, you alone deserve our worship, Lord. And we promise to give you all our worship, Lord. Father, we pray today, let there be a mighty anointing of your Holy Spirit, Lord. Father, I claim your word, Lord, in Mark 16:20, which declares that when your words are spoken, you will accompany those words and you will confirm them with signs and wonders. Amen. Today, Father, in the name of your beloved Son Jesus, I claim that the greatest miracle of salvation will come upon your people today. Amen. And whoever is here today, or whoever will at any point of time listen to this message, oh Father, we claim that they will accept your Son as the Lord and Master of their lives. Amen. That they will give their lives to you, Lord, Amen. knowing that you alone are the one who can make them righteous before the Father. Amen. You alone are the one who died for them to save them, and that there is salvation only in your name. Hallelujah. Father, we make this prayer in Jesus' name. Amen. And Father, as I stand here, I take authority in your name, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command every force of darkness and evil that may be anywhere here, in any person, in any object or thing, in the air above or in the ground below, I command it to be bound in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. I bind every stronghold operating in any person here. I bind it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. And I exercise the authority given to every believer in Mark 16, Luke 9:1. Yes, Matthew, the word of God declares that every believer shall have authority over every demonic spirit. Yes, Hallelujah. yes, Lord, yes, Lord. Mark 16:19, verse, oh, hallelujah. Oh, glory. Yes, Lord, yes, Lord. I take authority, Lord. I take authority in your name, Lord. In your name I take authority, Lord, and bind every demonic activity that is here. Yes, Lord, so that especially the demon of unbelief, Lord, I bind it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Bind. Amen. So that every word that is spoken here will bear 100-fold for the glory of the kingdom of God. Hallelujah. And the evil one will not steal any word, because it belongs to us, and we are the children of God. And the people said, Amen. നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു പുരോഹിതനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. 2 ദിനവൃത്താന്തം 26-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 23 വരെ വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉസിയ രാജാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവിടെ ഉസിയ രാജാവ് പുരോഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും, ഉസിയ രാജാവ് ഒരു നല്ല രാജാവായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രയത്നിക്കുകയും ഐഡോളട്രി, ദാറ്റ് ഈസ് വിഗ്രഹാരാധന ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വളരെയധികം മാറ്റുകയും ചെയ്ത വളരെ നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സത്യം ഇതാണ്: പുരോഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഉസിയ രാജാവ് ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് ഉസിയ രാജാവിന് കുഷ്ഠരോഗം വരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം പുരോഹിതനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ച ഒരു ജനമുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിൽ അത് ലേവ്യർ ഗോത്രത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവർ. പക്ഷെ അതേസമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം ഇതാണ്. ഹീബ്രൂസ് ലേഖനം, എബ്രായരുടെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ
അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കുന്ന ഇതാണ്, ലേവ്യ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ ചെയ്തിരുന്ന പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾക്ക് പിതാവായ ദൈവം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ പ്രധാന പുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ ചെയ്തതും ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുമായ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വചനത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഹെബ്രായർക്ക് ലേഖനം 16-ാമത്തെ അധ്യായം 19-ാമത്തെ വചനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. ദർ ഇസ് എ ഹോപ്പ്. ദിസ് ഹോപ്പ് വി ഹാവ് ആസ് എൻ ആങ്കർ ഫോർ ദ സോൾ. നമുക്കറിയാം ആങ്കർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കടലിൽ കപ്പൽ തിരമാലകളുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ആങ്കർ. സോ ആങ്കർ ഗിവ്സ് യു കംഫർട്ട്, ഗിവ്സ് യു പീസ്. എന്ന് വായിച്ചേ. ഈ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ നങ്കൂരം പോലെയാണ്. നമ്മുടെ മുന്നോടിയായി യേശു മെൽക്കിസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഏത് വിരിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചുവോ അതേ വിരിക്കുള്ളിലേക്ക് ഈ പ്രത്യാശ കടന്നു ചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ മുന്നോടിയായിട്ട്, ഹീസ് എ ഫോർ റണ്ണർ. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മെൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ആ അധികാരപ്രകാരം പ്രധാന പുരോഹിതനായിട്ട് നമ്മളുടെ മുന്നോടിയായിട്ട് പോയി. രണ്ടാമത് എവിടെയാണ് പോയത്? അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾക്കും പോകുവാൻ. ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാവോ? രണ്ടാമത്തെ 20-ാമത്തെ വചനം. നമ്മുടെ മുന്നോടിയായി യേശു മെൽക്കിസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഏത് വിരിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചുവോ അതേ വിരിക്കുള്ളിലേക്ക് ഈ പ്രത്യാശ കടന്നു ചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള പ്രത്യാശ എന്താണ്? യേശുക്രിസ്തു എൻ്റെ പ്രധാന പുരോഹിതനാണ്. യേശുക്രിസ്തു ഏത് വിരിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചുവോ അതേ വിരിക്കുള്ളിൽ എനിക്കും പ്രവേശിക്കുവാൻ പറ്റും. ഹീസ് എ ഫോർ റണ്ണർ. എനിക്ക് മുന്നോടിയായിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു. അപ്പോൾ ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ടത്തെ നിയമത്തിൽ അല്ലെ പഴയ നിയമത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു പുരോഹിതൻ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തും പ്രവേശിക്കുവാൻ പറ്റുകയുണ്ടായിരുന്നു. ജനത്തിന് അവിടെ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആ പ്രധാന പുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മുന്നോടിയായിട്ട് പോവുക മാത്രമല്ല, യേശു ക്രിസ്തു ഏത് വിരിക്ക് ഉള്ളിലാണ് പ്രവേശിച്ചത് അതേ വിരിക്കുള്ളിൽ എനിക്കും പ്രവേശിക്കുവാൻ അധികാരം തരികയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പഴയ പുരോഹിതൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട്, ജനത്തിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയത്. പക്ഷേ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്ത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അധികാരം യേശു ക്രിസ്തു വാങ്ങിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് വളരെ വ്യത്യാസമുള്ളത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, there is a qualitative difference between the old covenant and the new covenant. പലപ്പോഴും ഇന്ന് പല ദൈവത്തിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഈ പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലോ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലോ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു പോലുമില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് പല വ്യക്തികളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്, ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് പറയുവാനുള്ള അധികാരം അല്ലെ അവകാശം. ഞാൻ അധികാരവും അവകാശം എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. അത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 12-ാമത്തെ വചനത്തിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ദൈവമകനാകുവാനായിട്ട് ഒരു അവകാശമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. They gave him a right. For as many as believed in him and as many as received, God gave them a right to become a son of God. സോ റൈറ്റ് അവകാശമാണ്, അല്ലാതെ അത് ദൈവം നമുക്ക് നമുക്ക് ക്രിഞ്ച് വാങ്ങിക്കേണ്ടതല്ല. ദ മിനിറ്റ് യു ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, ദ മിനിറ്റ് യു റിസീവ് ഹിം, ഗോഡ് ഗിവ്സ് യു എ റൈറ്റ് ടു ബിക്കം എ സൺ ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുന്നിൽ പോകുവാനുള്ളത് ഒരു അവകാശമാണ്, അല്ലേ? ഏത് മകനും മകൾക്കും പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോകുവാനുള്ളത് ഒരു അവകാശമല്ലേ? വേറെ വല്ലവരോടും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ബൈ വേർച്യു ഓഫ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ്, പിതാവും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോകുവാൻ എനിക്ക് അവകാശമാണുള്ളത്.
അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരു അവകാശം തന്നു. ആ അവകാശം തന്നതിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 17 മുതൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ സത്യമാണ്. യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് the new covenant has been established in the blood. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചത്. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു എപ്പോഴാണ് ആ കുരിശിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും മരിച്ചതോ ആ സമയത്താണ് പുതിയ ഉടമ്പടി became active, became operative. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു മരിച്ച് ഉത്ഥാനം ചെയ്തപ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 20-ാമത്തെ അധ്യായം 17-ാമത്തെ വചനം മുതൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മഗ്ദലീന മറിയം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണുകയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ ഡു നോട്ട് ക്ലിങ് ഓൺ ടു മീ, ഡു നോട്ട് ടച്ച് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഡു നോട്ട് ക്ലിങ് ഓൺ ടു മീ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തുടരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന് വായിച്ചേ 20:17 യോഹന്നാൻ 20:17. യേശു പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്താതിരിക്കുക, എന്തെന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇതുവരെയും കയറിയിട്ടില്ല. നീ എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവരോട് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെയും നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെയും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെയും അടുത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുക. യേശുക്രിസ്തു മരിക്കുകയും ആ രക്തം ചിന്തിയ ആ നിമിഷം മുതൽ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. ദൈവം യേശു തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെയും നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെയും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെയും അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആക്സസ്, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവേശിക്കുവാനോ ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള അവകാശം യേശുക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായും എനിക്കും ആ കുരിശുമരണം വഴി തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? യേശു ക്രിസ്തു ആ രക്തം കൊണ്ടാണ് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പുരോഹിതൻ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അശുദ്ധ സാധനത്തെയും തൊടുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. He shall not, a priest officiating at the temple shall not touch any unclean thing. അതുകൊണ്ട് പാപമുള്ള അല്ലെ അൺക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ആ പ്രധാന പുരോഹിതൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ആ രക്തം അർപ്പിക്കുന്നത് വരെ, ആ രക്ത അർപ്പണത്തിലൂടെ പാപമോചനമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ രക്തം അർപ്പിക്കുന്നത് വരെ അശുദ്ധമായതൊന്നും തൊടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു മഗ്ദല മറിയത്തിനോട് പറഞ്ഞത്, ഡു നോട്ട് ക്ലിങ് ടു മീ, എന്നെ തുടരുത്. കാരണം ആ പ്രധാന പുരോഹിതൻ നമ്മൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ രക്തമായിട്ട് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായർക്ക് ലേഖനം 7-ാമത്തെ അധ്യായം 25-ാമത്തെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നതുണ്ട്. Therefore he is able to save to the uttermost. അട്ടമോസ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിനപ്പുറമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ വൈജസ്റ്റർ. തന്നിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ. സോ ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയുടെ അപ്പുറം വേറെ ഒരു പൂർണ്ണതയുണ്ടോ? If there is perfection or completeness in God, there is no one who can add to the perfectness or the completion in God. How many of you believe that? ഒന്ന് കൈയോട് ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? ദൈവം പൂർണ്ണമാക്കിയാൽ അതിനപ്പുറം വേറെ ഒരു വ്യക്തിക്കും പൂർണ്ണതയിലേക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയില്ല. Because no one can add to what God has done. Are you with me? I don't think everybody is with me. If you are with me, just raise your hand and say hallelujah. Hallelujah. ബാക്കി വായിച്ചേ. തന്നിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട്. He is able to save to the uttermost. എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നവനായ അവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു. കാരണം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പുട്ട് എ ലിറ്റിൽ മോർ ബെറ്റർ. കാരണം കിങ് ജെയിംസ് വേർഷൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ hallelujah, I say, therefore he is able to save to the uttermost those who come to God through him, and he always lives to make intercession for them. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഇന്ന് always lives. യേശുക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വലതുവശത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്താണ്? ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വയ്ക്കുകയാണ്, മധ്യസ്ഥം പറയുകയാണ്. എന്ത് മധ്യസ്ഥമാണ്? എൻ്റെ മുട്ടുവേദന മാറണം, അല്ലേ? എനിക്ക് ചെറിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു മോചനം കൊടുക്കണം, അല്ല മറ്റേ വ്യക്തിയുടെ മകളുടെ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല, അതൊന്ന് ശരിയാക്കണം, അല്ലേ?
അല്ല അല്ല. ഹല്ലേലൂയ. For it is not. It is much greater than that. അതിനേക്കാളൊക്കെ ശാശ്വതമായ ഒരു ഇന്റർസെഷനാണ്. ആ ഇന്റർസെഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു സ്വന്തം രക്തമായിട്ട് ചെന്നിട്ട് പിതാവിനോട് പറയുകയാണ്, ഈ വ്യക്തിയുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ രക്തം ചിന്തി. He is declared not guilty. ആ ഇന്റർസെഷൻ, എൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മധ്യസ്ഥം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ മറ്റു പല വ്യക്തികളോട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകും. എന്തിനാണ്? തലവേദന മാറാൻ, മുട്ടുവേദന മാറാൻ, ക്യാൻസർ മാറാൻ, അല്ലേ കുറേ പൈസ കിട്ടാൻ, ബിസിനസ്സിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാൻ. പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടി. കാരണം എന്താണ്? ആ പ്രധാന പുരോഹിതൻ മാത്രമേ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് ചെന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ പുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ അവിടെ മധ്യസ്ഥം പറയുവാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ. അവൻ മാത്രമേ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ മരണമില്ലാതെയും ആ രക്തചിന്തലില്ലാതെയും പാപമോചനമില്ല. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലുള്ളതാണ്. ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചേ, 17-ാമത്തെ അധ്യായം 11-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്, പാപമോചനത്തിന് രക്തം ചിന്തണം. There is atonement only in the shedding of blood. വായിച്ചേ. എന്തെന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് ബലിപീഠത്തിന്മേൽ ജീവന് വേണ്ടി പാപപരിഹാരം ചെയ്യാൻ ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പാപപരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് രക്തമാണ്. അതിൽ ജീവനുള്ളത് കൊണ്ട് രക്തമാണ് പാപപരിഹാരം ചെയ്യുന്നത്. ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അവന്റെ പേരെന്താണ്? യേശു ക്രിസ്തു. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വ്യക്തിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ 14-ാമത്തെ അധ്യായം 6-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വളരെ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഐ ആം ദ വേ, ഐ ആം ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഐ ആം ദ ലൈഫ് ആൻഡ് നോ വൺ ക്യാൻ കം ടു ദ ഫാദർ എക്സെപ്റ്റ് ത്രൂ മീ. വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ്, എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ. കാരണം ഞാനാണ് എൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോയി പറഞ്ഞത്, ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, ഈ വ്യക്തിയുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരമായിട്ട് ഇതാ എൻ്റെ രക്തം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നോ വൺ ക്യാൻ കം ടു ദ ഫാദർ എക്സെപ്റ്റ് ത്രൂ മീ. വേറെ വഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഒരു വ്യക്തിക്കും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ബലഹീനനായ വ്യക്തിയിലാണ് നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണം? അതേസമയത്ത് പൂർണ്ണനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹെബ്രായർക്ക് ലേഖനം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 3-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നത്, ഹൗ ഷാൽ വി എസ്കേപ്പ് സോ ഗ്രേറ്റ്, ഹൗ ഷാൽ വി എസ്കേപ്പ് ഇഫ് വി നിഗ്ലെക്റ്റ് സോ ഗ്രേറ്റ് എ സാൽവേഷൻ. ഒന്ന് വായിച്ചേ, ഹീബ്രൂസ് 2:3. കാരണം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യം എവിടെയെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്, രക്ഷകനായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, യേശുവിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇന്ന് പല വ്യക്തികളും വളരെ ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ്, വളരെ വിശാല ചിന്തകരായിട്ട് പറയുകയാണ്, യേശു ക്രിസ്തു ഒരു വഴിയാണ്, വേറെ പല വഴികളുമുണ്ട്, പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ മതി, അങ്ങനെ പല പല തത്വങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. കാരണം വഴി പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. ആ വഴിയുടെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്റർസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാമത്തെ അധ്യായം 21-ാമത്തെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ, അവൻ പാപമില്ലാത്തവൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പാപമായി. എന്തിന്? ദൈവത്തിന്റെ ആ നീതി നമ്മൾ വരാൻ. He who knew no sin was made sin for us that we might become the righteousness of God in him. അപ്പോൾ അവന് മാത്രമേ നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നീതീകരിക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 9-ാമത്തെ വചനത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾക്കുമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പറയാണ്, ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? യോഹന്നാൻ 17:9 ഒന്ന് വായിക്കോ. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, അങ്ങ് എനിക്ക് തന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അവർ അവിടത്തേക്കുള്ളവരാണ്, എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേതാണ്. So there is a relationship. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ
നമ്മളെപ്പോലെ ജനിച്ച് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്താണ്? പിതാവുമായി ദൈവവുമായിട്ട് അനുരഞ്ജനത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു ബന്ധം പുനർസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി. കാരണം നമുക്കറിയാം, ദൈവം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ ഒരു അംഗമാകുവാൻ, ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗമാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. പാപമൂലം നമ്മൾ ആ അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു. യേശുക്രിസ്തു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് വീണ്ടെടുത്ത് ആ അവകാശം പുനർസ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു വന്നത് ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കുവാനല്ല, യേശുക്രിസ്തു വന്നത് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 20 മുതൽ 23 വരെ വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്. ഒന്ന് വായിച്ചേ. അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ പറയുന്ന അവരെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അവരെന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ അവര് ദൈവത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അവരെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ശിഷ്യന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ കേട്ട് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്. ഒന്ന് വായിച്ചേ. അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കൂടെയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടി, പിതാവേ, അങ്ങ് എന്നിലും ഞാൻ അങ്ങയിലും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും നമ്മിലായിരിക്കുന്നതിനും അങ്ങിനെ അവിടുന്ന് എന്നെ അയച്ചുവെന്ന് ലോകം അറിയുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നായിരിക്കുന്നതിന് അങ്ങ് എനിക്ക് തന്ന മഹത്വം അവർക്ക് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ച അതുപോലെ തന്നെ അതേ സ്നേഹം നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കൈകൾ പൊക്കാമോ? ഹി ലവ്സ് യു. ദിസ് ഇസ് ദ ട്രൂത്ത്. ദിസ് ഇസ് ദ ഗോസ്പൽ ട്രൂത്ത്. ദ ഫാദർ, പിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സുരക്ഷിതരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടെ. യു ആർ സോ സെക്യൂർ, യു ആർ സോ സേഫ്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എന്നെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തുമാത്രം കംഫർട്ട് കിട്ടും, എന്തുമാത്രം ആ ഒരു പീസ് ആൻഡ് ജോയ് ആൻഡ് ദ ലവ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 28-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ സ്നേഹബന്ധത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും യേശുക്രിസ്തു നശിപ്പിക്കുവാനോ ഒരു നാശത്തിലേക്ക് പോകാനോ സമ്മതിക്കുകയില്ല. വായിച്ചേ യോഹന്നാൻ 10:28. ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു, അവ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുകയില്ല, അവയെ എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ആരും പിടിച്ചെടുക്കുകയും നശിച്ചു പോവുകയില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജിപ്പിക്കുകയില്ല. ഐ വിൽ നോട്ട്, ഐ ഷാൽ നോട്ട് പുട്ട് ദം ടു ഷെയിം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അറിയുവാനോ അനുഭവിക്കുവാനോ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മറ്റു വ്യക്തികളുടെ പുറകെ പോകുന്നത്. മറ്റ് വ്യക്തികളുടെയോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ, യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാത്ത ഏതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതിൻ്റെയും മുഖ്യ കാരണം എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് അറിയുകയോ അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ആ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാപത്തിൽ വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ രക്ഷകനായ യേശുവിനെ തേടുന്നതിന് പകരം നമ്മളുടെ തന്നെ കഴിവുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആശ്രയം നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ ആ പ്രധാന പുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം പറയുന്ന ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഉസ്യ രാജാവ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പോയിട്ട് അവിടെ ആരാധന അർപ്പിക്കുവാൻ നോക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അല്ലേ? ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് പ്രധാന പുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നമ്മൾക്ക് മധ്യസ്ഥം പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ മധ്യസ്ഥനെ മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ തന്നെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ
മറ്റു വഴികൾ തേടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉസിയ രാജാവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്തതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആശ്രയം പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഞാൻ വരുന്നത് ആര് വഴിയാണ്? യേശു ക്രിസ്തു വഴിയാണ് ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് പിതാവുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആ സ്നേഹബന്ധം ആര് വഴിയാണ് അത് എനിക്ക് കിട്ടിയത്? അതെനിക്ക് കിട്ടിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ചിന്തിയത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, മറ്റ് വ്യക്തികളെയോ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെയോ എൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിയയിലൂടെ അല്ല ഞാൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുപരി യേശു ക്രിസ്തു വഴിയായിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു സത്യം ഇതാണ്. നമ്മൾ ഹെബ്രായരുടെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 മുതൽ 7 വരെ വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വലിയൊരു സത്യം ഇതാണ്. പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹെബ്രായരുടെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെയും അവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു വിശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഉടമ്പടികളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ലേ? ഇതെല്ലാം ഹെബ്രായരുടെ ലേഖനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 8-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ും 2 വചനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എസെൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഈ പഠിപ്പീരിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഒരു വിശ്വാസി ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഹെബ്രായരുടെ ലേഖനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അതിനുപരി അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാതൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഹെബ്രായരുടെ ലേഖനം 8-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ഉം 2-ഉം വചനത്തിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Now, this is the main point of the things we are saying. അപ്പോൾ അവിടെ 7 അധ്യായങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ തന്നെയാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹെബ്രായരുടെ ലേഖനത്തിൽ. അത് അവിടെ തന്നെ വലിയ സംശയമാണ്, ആരാണ് ഹെബ്രായരുടെ ലേഖനം എഴുതിയത്? ഹെബ്രായരുടെ ലേഖനം എഴുതിയത് ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. Now this is the main point of the things we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heavens, a minister of the sanctuary and the true tabernacle, which is the Lord erected and not of man. അപ്പോൾ ഈ 7 അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സമറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനുണ്ട്. ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ്. സ്വന്തം വായിക്കാവോ? ഹീബ്രൂസ് 8:1-2. ഇതുവരെ പ്രതിപാദിച്ചതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന്റെയൊക്കെ ചുരുക്കം ഇതാണ്. സ്വർഗത്തിൽ മഹിമയുടെ സിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ട്. അവൻ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളുടെയും മനുഷ്യനിർമ്മിതമല്ലാത്തതും കർത്താവിനാൽ സ്ഥാപിതവുമായ സത്യകൂടാരത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷകനാണ്. ആ സത്യകൂടാരത്തിൽ ആരാണുള്ളത്? പിതാവായ ദൈവം. ഇറ്റ്സ് എ ത്രോൺ ഓഫ് മാജസ്റ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനുണ്ട്. അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. ദിസ് ഇസ് എ സം ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് 7 അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയതിന്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദ കോണർസ്റ്റോൺ. ഈ കോണർസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പനങ്ങാടുള്ള ആരാധന സ്ഥലം അല്ലേ? അല്ല, ഹല്ലേലൂയ, അതൊരു പേര് കൊടുത്തതാണ്. ദ കോണർസ്റ്റോൺ ഇസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ദ കോണർസ്റ്റോൺ ഇസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കോണർസ്റ്റോൺ ആരാണ്? യേശു ക്രിസ്തു. നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കോണർസ്റ്റോൺ യേശു ക്രിസ്തു ആകുന്ന പ്രധാന പുരോഹിതനായിരിക്കണം. നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കോണർസ്റ്റോൺ ആയിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളുടെ പ്രധാന പുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയായിരിക്കണം. Jesus